یہ قتل کی واردات کس طرح سے ہوئی؟ آپ ملزم تک کیسے پہنچے؟ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے اور کب ملزم گرفتار ہوا؟ 15/8 شام کو خیر خریج سے گشت پر گیا تھا، بائی پاس گشت کر رہا تھا۔ 15 کی کال چلی، اس پر موقع پر بلقیس ہسپتال میں ایک آدمی کو دوسرے کو چھریاں مار کر زخمی کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہسپتال میں ہوئی ہے بات؟ فوری موقع پر پہنچا بلقیس ہسپتال کے نزدیک محلے میں۔ ٹھیک ہے، محلے میں ہوا۔ فوری موقع پر پہنچا تو ادھر مضروب کو اسپتال شفٹ کیا گیا۔ مضروب جو ہے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زخمی ڈیڈ ہو گیا، اس کو ڈیڈ ہاؤس میں جمع کروانے کے بعد واپس موقع پر پھر پہنچا۔ دائیں بائیں سے پوچھ گچھ کی تھی یہ قتل کیسے ہوا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ سابقہ خاوند نے موجودہ خاوند کو قتل کر دیا ہے۔ کوثر بی بی جو ہے نا وہ عباس کی بیوی تھی، اس کے گھر رہتے ہوئے اس نے 6 بچے جنم دیے ہیں۔ جس میں 2 بچیاں شادی شدہ ہیں اور 2 بچے ینگ ہیں، 2 بچے چھوٹے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کا معاملہ کیسے بنا؟ معاملہ ایسے بنا، جو بچہ بڑا ہے اس کو یہ رمضان مقتول جو ہے وہ ٹریکٹر کا ڈرائیور بنانے کے لیے اس کو سکھلاتا رہا ہے، ڈرائیونگ سکھلاتے رہا ہے۔ ڈرائیور سکھلانے کے بہانے اس کے عباس کے گھر جانا ہوا، جس کے گھر جانے کے بعد جو عباس ہے یہ ڈھول وغیرہ بجاتا ہے، یہ باہر چلا جاتا تھا۔ رمضان جو وہ اپنی کڑکی لگاتے ہوئے ادھر بیٹھا رہتا تھا۔ صحیح۔ بچے کو ٹریکٹر دے کر باہر بھیج دیتا تھا، وہ ٹریکٹر کی ڈرائیوری سیکھنے کے بہانے باہر چلے جاتے تھے۔ کچھ بچے جو سواری کرنے کے لیے باہر چلے جاتے تھے، یہ گھر اپنا کام شروع رہتا۔ صحیح ہے، اس نے تعلقات بنا لیے کوثر بی بی کے ساتھ۔ اس کے بعد کوثر بی بی کو اس نے عدالت میں لایا، عدالت میں لا کر کوثر بی بی تنسیغ نکاح کا دعویٰ کیا۔ اچھا۔ اور گھر رہ کر تنسیغ نکاح کا دعویٰ پورا کیا، طلاق کے آرڈر لیے اور اس کے بعد لاہور چلے گئے دونوں۔ اچھا، اسی نے طلاق کروائی؟ دونوں جو ہے نا، عباس پہلا خامد ہے، رمضان نے طلاق کروائی، رمضان موجودہ خامد ہے۔ رمضان اس کو لے کر لاہور چلا گیا، شادی کر کے۔ عباس نے اغوا کا پرچہ کروا دیا اور تفتیش میں یہ تلاش کرتی رہی پولیس، لیکن یہ نہ آئے۔ اچھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا لاہور میں نکاح کیا، 164 کے بیان کروائے۔ اس کو بیان کرانے کے بعد پھر ادھر پولیس کے آگے شامل تفتیش ہوئے۔ شامل تفتیش ہونے کے بعد انہوں نے پرچہ خارج کروا۔ یہی متعلقہ تھانہ تھا؟ یہی متعلقہ تھانہ۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ پرچہ خارج کرانے کے بعد یہ لاہور چلے گئے دونوں، رمضان اور کوثر بی بی۔ یہ تقریباً 1 سال لاہور میں رہے ہیں۔ صحیح۔ رمضان کی ایج کیا ہوگی اور کوثر بی بی کی عمر جو ہے یہ رمضان ہے اس کی تقریباً 25-26 سال ہے۔ اچھا۔ جو کوثر بی بی اس کی تقریباً 40-45 سال ہے۔ ہاں، اس کے بچے جوان ہیں، شادی شدہ ہیں، بڑی ایج کی۔ اس کے بعد چلتے چلتے جو بچیاں بڑی ہیں جنہوں کی شادی ہوئی ہے، وہ انہوں نے سراغ براری کر کے والدہ سے ملی، والدہ کو سمجھا بجھا کر منترلا کر کے واپس پھر عباس کے گھر ہی لے آئیں۔ اچھا۔ عباس کے گھر لینے پر جو وہ پراپرٹی ہے جس میں مکان بنا ہوا ہے، جو کوثر بی بی نے اپنے نام پہلے لگوایا ہوا تھا، ادھر رہنے لگی۔ اس کے بعد جو عباس کہتا ہے، عباس بھی اس سے چالو ہو گیا، اب یہ چلی جائے گی، مکان میرا فروخت کر دیجیے، میں رہوں گا کہاں۔ وہ بھی خاموش ہو گیا۔ رمضان کے ساتھ اس کا کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں تھا؟ رمضان کے جھگڑا وغیرہ نہیں تھا۔ اس کے بعد جو کوثر بی بی ہے وہ بذریعہ فون رمضان سے رابطہ کرتی، باہر ہی منگواتی، کبھی رمضان نہ ہوتا تو ادھر ہی عباس کے گھر ہی چلی جاتا، ادھر میل ملاپ چلتا رہا۔ ایک دن جو موجودہ وقوع کا دن ہے، اس دن عباس کہتا ہے میری غیرت جاگ اٹھی، میری بچی چھوٹی لے کر دوائی کا بہانہ لگانے کے بعد جو کوثر بی بی ہے یہ مجھے شک پڑا یہ ملنے جا رہی ہے رمضان سے۔ اچھا۔ یہ ادھر سے رنگ پور سے نکلی ہے، ادھر بلقیس ہسپتال محلے میں ایک ان کا رشتہ داری کا گھر ہے، پھوپھی لگتی ہے، اس کے گھر آیا۔ گھر آنے کے وہ ڈھونڈتا وہ ایک بچہ چھوٹا نال ساتھ لایا، ڈھونڈتے رہے محلے میں، آخر ایک جگہ کھڑے نظر آ گئے۔ وہ جب نظر آئے، عباس کے زبانی ہے، اس نے کوثر بی بی اور رمضان نے کوثر بی بی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، وہ کھلے ہوئے تھے میرے سامنے۔ وہ اپنے اس کی گردن پر ہاتھ لگانے لگا، کہتا رہا مجھے ایسے نہ کرو، میرے ساتھ چلو۔ وہ جا نہیں رہی تھی، ایسی باتیں کر رہے تھے۔ جب میں سامنے آیا تو میری غیرت نے جب زور دیا،
मैं उसको चाकू निकाल कर वार करने शुरू कर दिए। अच्छा, ये उसने कहा अब्बास ने रमज़ान पे। अच्छा। अब्बास ने रमज़ान पे वार करने शुरू कर दिए। तकरीबन 4 वार किए हैं। वो कौसर बीबी भाग गई, वो उसके ज़बानी है, मैं कौसर बीबी को भी मार देना है। अच्छा। उस वक़्त मुझे भाग गई थी इसलिए बच गई है। अच्छा, सही। जो है ना रेट वगैरह किए, कौसर बीबी तो अस्पताल से पकड़ ली थी, दूसरा दोबारा रेट किए, उसको बाई का रेट किए, 2 बाई पकड़े, 1 बनवई पकड़ा, यानी कि सारी रिश्तेदारी पर 2 दिन में रेट मतवख्तर करता रहा। रेट करने के बाद अब्बास जो है ना अवेलेबल नहीं होया। अब्बास ने उस तो बाद CDR भी ले पता लग गया जी चनियोट किसी को बैठा है। उत्थे जान की तैयारी की थी, किसी मेरे तलक वाले ने फ़ोन किया, मैं मुलजम पेश करना चाहना। मैं चिल्लाओ, वो यानी कि चौथे दिन मुलजम ये मेरे को आ गया सी, फिर कोई बंदा लिया के पेश कर गया, मेरे भाइयों ने छड़ दिता। फिर इन्हें तफ्तीश की, इन्हें अपनी तफ्तीश के हर चीज़ अपने आप में मनो मन इन्हें आख्या जी मैं इस तरह इस बिना ते मैं जाके कत्ल किया है। चाकू भी बरामद हो गया, उस तो बाद मुलजम भी गिरफ्तार है, रिमांड पे मुलजम फिलहाल। लेकिन हमारे साथ माहिर कानून खालिद लतीफ़ चौधरी साहब मौजूद हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कसूर बार के सदर हैं। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि रमज़ान के कत्ल केस पे कानूनी अहमियत क्या है और मुलजिम को इसकी कितनी ज़्यादा से ज़्यादा और कितनी कम से कम सज़ा मिल सकेगी। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। चौधरी साहब, बड़ा अजीबोगरीब सा ये कत्ल का वाक़या है। एक औरत जो 30 साल एक शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारती है, अपनी 2 बच्चियों की शादी भी कर देती है, 4 बच्चे उसके बाकी रह जाते, 6 बच्चों की माँ है। फिर वो अचानक अपने बेटे से के हम उम्र या उससे थोड़े से बड़े नौजवान के साथ शादी कर लेती है, वहीं पर रहती है उसी घर में, और निकाह करने के बाद उसके साथ वो चली जाती है, फिर आ जाती है, और घर भी जो शौहर बनाता है वो इसके नाम कर देता है। तो फिर वो बाद में कहता है कि उसने ये सब कुछ गैरत के नाम पर उस नौजवान रमज़ान को मौत के घाट उतार दिया छुरियाँ मारकर। तो ये पहले तो ये बताएं कि हमारे माशरे में ये चल क्या रहा है, इससे दुरुस्त किस तरह से किया जा सकता है, उसके बाद कानूनी राय लेंगे आपकी। सर, सबसे ये जो आपने बात की ना, जो सबसे पहला सवाल ये है कि हमारा माशरा इखलाकी इन्हितात का शिकार है। बिल्कुल। उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है ये मोबाइल ने प्ले किया है, जो इसने हमारे माशरे में चीज़ों को पॉजिटिव कम और उसका नेगेटिव इस्तेमाल ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक शख्स से शादी के बाद 30 साल उसके घर रह के, उसके बच्चे पैदा करके, उसके घर की मालका बन के, तो जो उसको जो है धोखा दे के किसी और शख्स के साथ चली जाती है, नवासियाँ भी हो गई, नवासियाँ भी हो गई, तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारा माशरे का अलमिया है और ये एक घर की कहानी नहीं है। अच्छा। यहाँ आप फैमिली कोर्ट एक अलग से हमारे डिस्ट्रिक्ट कसूर में एक अलग से पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया है, जिसमें तकरीबन 4 जजेस बैठते हैं और एक जज की डेली की पेशी लिस्ट 130, 140, 150 केसेस की है। और एक जो है यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि फैमिली लॉज में है कि 14 दिन से ज़्यादा तारीख नहीं डाल सकते, लेकिन यहाँ महीने की तारीख डलती है। महीने मतलब 400 केस अगर आप रैंडमली भी देखें डेली का लगा हुआ है, तो ये 1 महीने बाद अगर बारी आए तो जो है वो 1 महीने में कितने केसेस होंगे। तो उसकी रीज़न ये है कि मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में इस अखलाकी तरबियत की ख़ास तौर पे माओं को ये ज़रूरी जो है अपने बेटियों को जो है ये तालीम देने की ज़रूरत है कि बेटा घर जो है वो एक दफ़ा ये हम एक्चुअली लस्ट है एक रीज़न, दूसरी रीज़न पैसा है कि चकाचौंध वो जो मतलब दूर के डोल सुहाने होते हैं, एक दफ़ा उसके साथ देखा पैसा भी है, वो एक घर छोड़ के बच्चे छोड़े और चली गई, लेकिन आगे जाके फिर वो चीज़ें उतनी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो तवक्कुआत होती हैं, वो पूरी नहीं हो पाती, फिर रिवर्स हो गए। यहाँ भी यही मामला हुआ है कि एक दफ़ा चली गई तो फिर अगले घर की हो जा, वो बंदा तो बच जाता, फिर वापस आई, फिर चली गई, फिर वापस आई, फिर कोर्ट में बयान भी देने चले गए, और फिर जब वहाँ पे जाके इसने स्टेटमेंट दे के फिर कहा मैंने उससे निकाह किया हुआ है, तो फिर उसको रंज आया कि मैंने तो इसको अपनी सारी ज़िंदगी भी दे दी, अपना घर भी इसके नाम कर दिया इसकी तसल्ली के लिए। तो फिर वो बंदे ने रिवेंजफुल होकर, हालांकि मैं समझता हूँ कि अगर एक काम उसके साथ गलत हुआ है तो वो उसका भी कानून मौजूद है कि अगर वो घर उसका बनाया हुआ था तो वो उसने इसके नाम लगाया हुआ था, क्योंकि उसके कोई ज़राए आमदन तो थे नहीं खातून की, तो वो सिविल केस करके उसको घर वापस ले सकता था। ऐसा मौजूद है।